ہم حمل سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایریز. ایریز آف کورس. اور ان کا جو پہلے 2 دن ہے وہ پیشہ ورانہ زندگی کے بارے میں مصروف ہیں. ان کے خلاف مرکری بیٹھا ہوا ہے ان کے کاروباری معاملات کے خلاف. تو تھوڑا بہت خیال کریں, اپنی سوچ مثبت رکھیں, اور اس مثبت سوچ کی وجہ سے ان کے کاروبار میں پیش رفت ہوگی. اور اس کے بعد جو اگلے 2 دن آئیں گے, منگل بدھ درمیانہ ہفتے کے درمیانہ دن, وہ اپنے دوستوں سے دور رہیں. اچھا. اور دوستوں سے دور اس وقت رہیں کہ دوست ان کے لیے خام خواہ مایوسی کا سامان پیدا کریں گے. اچھا. تو وقتی طور پر دوستوں سے دور رہیں. اور آخری جو 2 دن ہیں وہاں مریخ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کھانے میں ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی. ان کے جو بدخواہ ہیں وہ ان کے درپے ہیں, وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کو دھوکہ دے رہے ہیں بظاہر دوست بن کر. آگے میں آتا ہوں سور کی طرف. ٹورس. ٹورس جو ہے وہ پہلے جو 2 دن ہیں وہ اپنا سوشل لائف میں مانگی دیکھیں گے, سوشل لائف میں حصہ لیں گے. اگلے جو 2 دن آئیں گے بیچ میں ہفتے کے, ان کے جو پیشہ ورانہ معاملات ہیں ان کو توجہ دینی ہوگی, بلکہ کافی وقتی طور پر مایوس ہوں گے. اس مایوسی کو اپنے اوپر سوار نہ کریں, پیشہ ورانہ طور پر کام کرتے جائیں. اور جو آخری دن ہے وہ کسی دوست سے ان کا جھگڑا نظر آتا ہے, کوئی مخالفت نظر آتی ہے, کوئی ٹینشن نظر آتی ہے سوشل لائف میں. ٹھیک. اس کے بعد میں چلتا ہوں آپ کی طرف آتا ہوں جیمنائی کی طرف. تو جوزا کے ہیں, ان کے تو عرصہ دراز سے مالی معاملات خراب ہیں, اخراجات بہت ہیں, بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. پہلے 2 دنوں میں مالی معاملات ہی اپنے ان تاثرات کے ساتھ یہ محسوس کرتے رہیں گے کہ ہمارا کتنا نقصان ہو چکا ہے, یہ مالی معاملات درپیش ہوں گے. اس کے بعد جو اگلے بار معاملات کے معاملے میں, بار معاملات میں کوئی مایوسی ہے, کوئی رکاوٹ ہے, یعنی باہر جانے کے جو معاملات ہیں رکاوٹ ہے, اس میں رکاوٹ. یا قریبی رشتے دار جو ہیں وہ ان کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد جو ان کے سوشل لائف ہے یا ان کا جو کیریئر ہے آخری 2 دنوں میں, یہ اپنے افسران سے کسی صورت اختلاف پیدا نہ کریں. اچھا. جتنا ہو سکے بچیں. آگے میں چلتا ہوں کینسر کی طرف. کینسر کے سال سے تعلقات پر پلوٹو زول اثر انداز ہو رہے ہیں. پہلے 2 دن یہی وہ سوچیں گے, ان کی ازواجی زندگی میں اختلاف نظر آتے ہیں اور ان کو بچنا چاہیے کیونکہ آگے چل کر یہ بہت زیادہ اختلاف آنے والے ہیں. ٹھیک. جتنا ہو سکے ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور جو بیچ کے 2 دن ہیں وہ کینسر حضرات اپنے اخراجات سے بچیں. اچھا. مالی معاملات کی وجہ سے فکر رہے گی, پریشانی ہے. اور جو آخری 2 دن ہیں وہ اپنا بیرونی موال کے ملے جلے حالات ہیں, کوشش کرتے رہیں. کوشش کریں تو کامیابی ہو بھی سکتی ہے. کوشش کرتے رہیں کیونکہ ملے جلے حالات ہیں, اچھے بھی اور برے بھی. بہرحال کوشش کرنے میں کیا حرج ہے. ٹھیک ہے جی. لیو جو ہیں وہ اپنے جاب اور صحت کے لحاظ سے پہلے 2 دن گزاریں گے. صحت کا خیال کریں, کسی معمولی تکلیف کو بھی نظر انداز نہ کریں. اور کاروبار کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ صبر و تحمل سے کام لیں اور اپنے کاروبار کو بچانے کی کوشش کریں. جاب کو اگر کاروبار ہے تو اس پر کڑی نظر رکھیں. ازواجی زندگی ٹھیک نظر نہیں آتی, مایوسی ہے, اختلاف واضح نظر آ رہے ہیں. اپنے اسپاؤس کو خوش رکھیں, آپ کا مطلب ہے. آپ کی ہدایت پر لوگ عمل کریں گے. اور اس کے بعد آخری جو 2 دن ہیں وہ بیرون ملک جانے کے لیے وہی کوئی ستارے مجھے اچھے نظر آ رہے ہیں. آخری جو 2 دن میں اخراجات بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. یہ اخراجات کا شکار ہو جائیں گے اور یہ ضرورت سے زیادہ اخراجات کا شکار ہیں. اپنے مالی صورتحال پر نظر رکھیں, اپنی مالی صورتحال کو بگڑنے نہ دیں آخری 2 دنوں میں. ٹھیک ہے. اب میں آگے چلتا ہوں سملہ کی طرف. ٹھیک ہے. سملہ کے جو پہلے 2 دن ہیں وہ کاروباری طور پر جاب کے لحاظ سے, صحت کے لحاظ سے توجہ طلب ہیں, صحت کا خیال رکھیں. اور جو بیچ کے 2 دن آئیں گے اپنے بیچ کے 2 دنوں میں ان کی ازواجی زندگی میں اختلاف نظر آتے ہیں. ایک دوسری کی بات کو برداشت کریں. اور جو آخری 2 دن ہیں ان میں
लगता ये है कि ये कोई बैरूनी मामलात की तरफ तवज्जो होगी, या ये जो है मैं अर्ज़ कर रहा हूँ अज़वाजी के इख्तिलाफ बढ़ सकते हैं। अच्छा, आगे मैं चलता हूँ लिब्रा की तरफ, जी, उस मैदान की तरफ। इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी रुकावट आई हुई है, कई मामला सामने आ रहे हैं, आगे अब मज़ीद आने वाले हैं। औलाद पर ये 1 जुलाई तक कड़ी नज़र रखें। तो औलाद की इनको सरगर्मी का पता होना चाहिए, औलाद की वजह से परेशानी का अमकान है। और जो आखिरी 2 दिन हैं वो प्रॉपर्टी के लिहाज से इनके लिए प्रॉपर्टी जो है वो खसूसी तवज्जो चाहती है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी में धोखा हो रहा हो। यानी जो प्रॉपर्टी के डिसीजंस हैं वो उनको सोच समझ कर सोच लें। समझ के और मामलात को समझें, प्रॉपर्टी के कागजात पर नज़र रखें, प्रॉपर्टी के मामला में धोखा नज़र आ रहा है, कड़ी नज़र रखें और है। प्रॉपर्टी को बचाएं। ठीक है। उसके बाद मैं आऊँगा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए जो पहले 2 दिन हैं वो करीब रिश्तेदार इनके लिए परेशानी के सबब बने हुए हैं। करीबी रिश्तेदार इनको समझ नहीं रहे, या ये करीबी रिश्तेदार को इस किस्म के मौके दे रहे हैं जिसके वजह से गलतफहमियाँ हैं, इख्तलाफ पैदा हो रहे हैं और मामला बिगड़ते जा रहे हैं। और उसके बाद जो इनकी जो एक और मसला बना हुआ है आजकल, और वो भी प्रॉपर्टी का है और जो बिगड़ता नज़र आता है। अच्छा, ये इनके भी जो प्रॉपर्टी के मामला हैं, इनको रिश्तेदारों के और प्रॉपर्टी के मामला का मसला सामने आया हुआ है। पहले 2 दिन चूँकि चांद उनके अपने खाने में है, शायद वो इतना बर्दाश्त ना करें, लेकिन बाद में ये बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त नहीं कर सकें इन मामलात को, और आखिर में औलाद की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है और इनकी औलाद में से कोई इस किस्म की हरकत कर सकता है जिसकी वजह से इनको गुस्सा आएगा। तो औलाद पर कड़ी नज़र रखें। ठीक है। सैजिटेरियस कौसी हजरात बहुत ज़्यादा माली परेशानियों के शिकार हैं, बहुत ज़्यादा माली नुकसान हो चुका है, माली तौर पर धोखा हो चुका है। इनको चाहिए कि पहले 2 दिन सोचें कि माली सूरत हाल में धोखे से कैसे बचा जाए, माली सूरत हाल को कैसे सही किया जाए। और धोखे से क्या मुराद है? यानी धोखे से खर्चा मुराद ज्यादा है कि कर कोई देते आदमी हैं, किसी को पैसे दे बैठेंगे, वो या वापस कहीं नहीं- इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, या कोई चीज किसी के कहने पे खरीद लेंगे वो जहाँ पे वा- जिसमें पैसा होगा। वो वापस नहीं करेगा, तो फिर ये धोखा ही होगा। अच्छा। और ये बहुत कुछ हो चुका है, ये कई सालों का मसला है। ये पहले 2 दिन यही महसूस करेंगे कि हमारे माली मामलात को ये हम पर क्या दबाव पड़ेगा, हम किस धोखे के शिकार हो चुके हैं, कितना नुकसान हो चुका है। अच्छा। उसके बाद जो इनके करीबी रिश्तेदार नजर आते हैं उनसे भी ये बड़े बेजार हैं, उनसे भी इख्तलाफ आए हुए हैं। उन्होंने भी इनको यूँ समझ लीजिए कि ज़हनी परेशानी दी हुई है। और जो इनके अपना आखिरी दिन आएगा वो जायदाद के लिहाज से हफ्ते के आखिरी दिन नज़र एहतियात करनी होगी, क्योंकि जायदाद के मामला पर कड़ी नज़र रखें। ठीक है। कैप्रिकॉर्न जी। कैप्रिकॉर्न के जो पहले 2 दिन हैं उसमें मिले जुले हालात नज़र आते हैं। तबीयत में किसी न किसी हद तक उठान रहेगी, लेकिन वैसे मजमूई तौर पर ये उदास ही हैं। अच्छा। या मामलात तफक्कुरात का शिकार हो रहे हैं। और उसके बाद जो हफ्ते का दूसरा 2 दिन आएंगे बीच वाले, उसमें ये माली परेशानियों के शिकार हो जाएंगे। और ये भी जो है अपना हजरात ये अपने करीबी रिश्तेदारों से महफूज रहने के धोखे लिए के शिकार हैं, धोखे के शिकार हैं, तो आंखें खोल कर उनसे डील करें। ये जद्दी लोगों के मैं जिक्र कर रहा था, कैप्रिकॉर्न का करीबी रिश्तेदारों के धोखे के शिकार हैं। आगे तो अपने एक्वेरियस एक्वेरियस आ जाते हैं। ये पहले 2 दिन परेशानियों का शिकार हैं। इनके कारोबार के सामने अतारद आए हुए हैं और वो इनको परेशान करेगा रोज़गार के लिहाज से या कारोबार के लिहाज से। उसके बाद पहले 2 दिन जो जुमरात जुम्मा आएगा वो घरेलू परेशानियां नज़र आती हैं। माँ बाप का इनको ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए और जायदाद के मामलात पर भी नज़र रखनी चाहिए, घरेलू ज़िंदगी पर नज़र रखनी चाहिए। और जो आखिरी 2 दिन आ रहे हैं वो माली परेशानियों में मुझे धोखा नज़र आता है, कोई झगड़ा नज़र आता है, कोई उलझन नज़र आती है। अच्छा, आखिरी 2 दिन। अब मैं आता हूँ स्पाइसेस की तरफ। स्पाइसेस जो है वो सोशल लाइफ जो है उसमें मिले जुले असरात नज़र आते हैं, लेकिन मजमूई हफ्ते का प्लानट ने जो मूड बनाया हुआ है उसके लिए ज़रूरी है कि ये सोशल लाइफ में हिस्सा लें, बाहर निकलें, लोगों से बातचीत करें, तनाई से बचें, थकावट से बचें।
خواہ مخواہ کہ یہ اب وڈران ہے، اندر بیٹھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. سوشل لائف ان کی پریشانیوں میں کمی لا سکتی ہے. اور جو آخری 2 دن ہیں ان میں یہ کوئی طبیعت اپنی بحال کریں گے، لیکن مجموعی تاثر جو ہے وہی ہے تفکرات والا، الجھن والا. یہ 1 جولائی کو ان کو نجات ملے گی تفکرات سے.